আমাদের স্কুলের নাম হচ্ছে স্মৃতি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যা মন্দির। তো আমরা এখানে মোট 5 জন আছি, 2 জন নেই এই মুহূর্তে। আমরা 3 জন যারা আছে। আমার নাম রোহিত ঘরুই। আমার নাম রাজীব জয়সারা। আমার নাম শুভ্রনীল সামন্ত। তো আজকে আমাদের যে মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে আন্টার্কটিকার ওপরে দূষণ এবং তাদের প্রভাবটা। তো প্রথমেই বলে দিই, এটা আন্টার্কটিকার একটা ছোটো রেপ্লিকা মডেল, যেটার মধ্যে আমরা এখানে কিছু কিছু পলিউশনের ব্যাপারটা এবং আন্টার্কটিকার কিছু পরিবেশ তুলে ধরেছি। তো এটা হলো একটি মেরু পর্বত। আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে সমুদ্র বলবো না, পৃথিবীর যে জলভাগ তার 3% আমরা খেতে পারি, মানে পানীয়ের যোগ্য। তো সেখান থেকে আবার 66.2/3% এখানে জমে আছে। তো এখানে আমরা তুলে ধরেছি সেটাই। আর এখানে মেরু বৈচিত্র্য হিসাবে পেঙ্গুইন আর সিলের যে থাকার জায়গা সেটা বলেছি। তো এখানে আমরা বলতে চাই যে আমরা যে এখানে যে গবেষণাগার তৈরি করেছি আন্টার্কটিকায়, তো সেখানে যে গবেষণাগারগুলো আছে তাদের যে বর্জ্য পদার্থ বা আমরা যখন তাদেরকে কিছু সাপ্লাই দেওয়ার জন্য জাহাজে করে তাদেরকে জিনিস পাঠাই, তখন কিছু ক্ষেত্রে হয় কি জাহাজ সমুদ্রে কোনো দুর্ঘটনার কারণে সেগুলো ডুবে যাওয়ার ফলে কী হয়, তেলগুলো বেরিয়ে চলে আসে, তেলগুলো সমুদ্রে মিশে যায়, এভাবে জলের দূষণ ঘটে। এছাড়াও এই যে জাহাজগুলো যাওয়ার ফলে কি হয়, যে বায়ু দূষণ ঘটছে, মানে যে বিষাক্ত গ্যাস, যেমন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, মানে পদার্থ বলতে আমি গ্যাসটাই তুলে ধরতে চাইছিলাম, সেভাবে বলছি গ্যাসীয় পদার্থ সেভাবে। তো এগুলো কি হয়, এগুলো ওজোন গহ্বরকে ভেদ করে বা ওজোন গহ্বরের ওপর ক্ষতি করে এবং ওজোন গহ্বর তৈরি করে। সেখান দিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আসে এবং সমুদ্রের জীবেদের মধ্যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস বা ছোটো ছোটো উদ্ভিদ যারা আছে তাদেরকে ক্ষতি করে, ফলে সেই খাদ্য শৃঙ্খলটা ভেঙে যায়। এভাবে আমাদের প্রকৃতির ক্ষতি হয়। I am Tamanna Upadhyay with my partners Swati Chaudhary, Ananya Shah and Sonakshi V of class 10. So actually we are here to demonstrate you a model which is on traditional street lights. This type of street lights can be seen in India and also in Kolkata. So in this type of street light, what is happening here is that these lights are being constantly on through the night and also in the dawn. So in this type of street light, what is happening is that the energy is being wasted. So if we will be able to add one more device which is known as IR sensor, then one thing would have happened, which is if any type of motion will be occur under the street light, then the light will turn on, or if there is no movement at the street light, then the light will turn off. If we implement this idea in our daily life, we will able to save energy, because we know that nowadays fossil fuel is most non-conventional source of energy, but nowadays it is becoming less. So by this idea we can save energy. Thank you. Thank you. परिचयটা দাও। नाम, मेरा नाम अर्शी नाज है और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। वेलकम सर, वेलकम टू आवर मॉडल। सो आज का हमारे मॉडल का टॉपिक रिसेंट टाइम का सबसे हॉट टॉपिकों में से एक है, जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये एक टेक्नोलॉजी और हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, सब कोई एडवांटेज के बारे में जान रहे हैं लेकिन डिसएडवांटेज के बारे में नहीं जान रहे। तो इसीलिए हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं। तो AI के आने से पहले क्या था, फैक्ट्रीज़ में लोगों के ज़रिए सारा काम किया जाता था, लोगों की मदद से सारा काम होता था। घरों में जब बच्चे पढ़ते थे तो पढ़ाई खुद के दिमाग से करते थे, कुछ प्रॉब्लम होता था उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते थे, स्कूलों में भी टीचरों की हेल्प लेते थे। लेकिन जैसे ही AI आ जाता है तो फैक्ट्रीज़ में इंसानों की जगह मशीनें काम करने लगती है, जिसकी वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि AI कोडिंग कर सकता है, लेख लिख सकता है, डिज़ाइन तैयार कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने नौकरी खोने के डर में। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी है, क्योंकि AI को हम लोगों को डाटा प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि डाटा में आपका लोकेशन होता है, आपका माइंडसेट होता है, आपको पसंद नापसंद होता है। लेकिन यही डाटा अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो आपका डाटा लीक हो सकता है। इसके अलावा डीप फेक्स यानी गलत ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए आपको किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। इसके अलावा लॉज ऑफ ह्यूमन स्किल,
आज हम लोग हर छोटे से छोटे कामों के लिए एआई के ऊपर डिपेंड्स है। स्कूल के असाइनमेंट से लेकर इवन लिखने तक हम लोग एआई के ऊपर जी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी चाहिए होता है हम लोग एआई पे सर्च करते हैं, वो जो प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग लिख देते हैं। लेकिन ये क्या है, गलत है, सही है, नहीं पता, बट हम लोग उसी के सहारे जी रहे, जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की पावर हम लोगों की चली जा रही है, जिससे आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हम लोग यही कहेंगे कि एआई एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसको इस्तेमाल के लिए एक कुछ लिमिट्स, कुछ बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ओवर लिमिट करने से किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज निकलते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए होता है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। तो यहीं पे हम लोग का मॉडल काइंड होता है। थैंक यू सर। नाम? My name is Afsara Salim. My name is Safiya Sajid. আমরা কুমার আশুতোষ মেন বয়েজ থেকে এসেছি এবং আমার নাম আকাশ সাহা, আমি ক্লাস 11-এর ছাত্র। আমার নাম দেবদাস, আমি ক্লাস 11-এর ছাত্র। আমার নাম রূপম মুশিব, আমি ক্লাস 10-এর ছাত্র। তো আমাদের আজকের প্রজেক্ট হচ্ছে ওয়্যারলেস পাওয়ার ট্রান্সমিশন। এই প্রজেক্টটি তৈরি করার পেছনের মূল ধারণা আমরা হচ্ছে যারা হৃদরোগী হন মূলত তাদের যে হৃদে একটি পেসমেকার বসাতে হয়, সেই পেসমেকারটি প্রত্যেক 10 বছর অন্তর অন্তর চেঞ্জ করতে হয়, কারণ কি সেটিতে চার্জ শেষ হয়ে যায়। যাতে সেইটিকে চেঞ্জ না করতে হয় এবং সেটিকে রিচার্জেবল করা যায়, তার জন্য আমরা এই প্রজেক্টটি তৈরি করছি। এই প্রজেক্টটিতে আমরা একটি ওয়্যারলেস চার্জার তৈরি করার চেষ্টা করেছি, যেটা মূলত ফ্যারাডের ইন্ডাকশন লয়ের ওপর বেস করে হয়েছে, যেই ফ্যারাডের ইন্ডাকশন লটা ও বোঝাবে। এইটা হলো একটা গ্যালভিনোমিটার, ঠিক আছে? এই গ্যালভিনোমিটারে পজিটিভ আর নেগেটিভ দুটো প্রান্ত আছে, তার সঙ্গে আমরা দুটো তার অ্যাড করে একটা কয়েল তৈরি করেছি। এই গ্যালভানোমিটারের কাজ কি? এই গ্যালভানোমিটারে যদি কোনো ইলেকট্রিক ফ্লো তৈরি হয় তবে এই গ্যালভানোমিটার তা ইন্ডিকেট করে। আমি একটা চুম্বক এই কয়েলের মধ্যে ঢোকালাম, ফলে এই গ্যালভানোমিটারে একটা ইন্ডিকেট তৈরি হচ্ছে যে এখানে একটা কারেন্ট ফ্লো করছে। তো আমাদের এই ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশনটার 3টে পর্যায়। প্রথম পর্যায়তে একটি 9 ভোল্টের ব্যাটারি থেকে ডিসি কারেন্ট ফ্লো করে এই ট্রানজিস্টারটিতে যাচ্ছে এবং সেটি এসিতে রূপান্তরিত হয়ে এই কয়েলটিতে ফ্লো করছে, ফলে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে, যেটির ফলে কোনো যদি আমরা রিসিভিং কয়েলকে 3 থেকে 5 সেন্টিমিটারের মধ্যে আনি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি বাল্ব জ্বলে উঠছে। এবং আমরা যদি এর মধ্যেখানে কোনো বাধাও সৃষ্টি করি, কোনো চামড়া বা হাত বা কিছু বাধার সৃষ্টি করলেও তাও কিন্তু কারেন্টটি ফ্লো করছে। তো আমরা এটা তৈরি করতে চাইছি এই জন্যই, যাতে আমরা বুকের বাইরে থেকেই এই চার্জার কয়েলটি দ্বারা ভেতরে রাখা পেসমেকারটির সাথে একটি যুক্ত রিসিভিং কয়েল দ্বারা কারেন্ট ফ্লোটিকে সংগ্রহ করে পেসমেকারটিকে চার্জ করতে পারি। এবং সেটিকে করার জন্য আমাদের একটি রেকটিফায়ার ওই পেসমেকারের সাথে যোগ করতে হবে, যেটি সেই এসি কারেন্টকে আবার ডিসিতে পরিণত করে ওই পেসমেকারটিকে চার্জ করবে। থ্যাংক ইউ।